जुपिटर क्लासेस को स्वागत पिला माने। आज आम करवा सारांश राघवंक लंका यात्रानुकूल। एबे मु दुटी जिनस कहूची। एही कविताटी राग आशाबरी रे होईची आउ एथरे ब आद्य वर्ण नियम रे रचित होईची। ए दिटा मन रख। ए दिटा हुए तो तमरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे निहाती आसी पारे। एबे आमे जिबा कोठी के एबे आमे जिबा हमर कविता देखिबा। आमे कवि परिचय संपूर्ण जो जेतक अच्छी अच्छी पद्य पद्यर कवि परिचय आमे गोटे वीडियो करिछु। से वीडियोटी को आमे डिस्क्रिप्शन रे दे देबु। राघवंक लंका यात्रा अनुकूल जेतक करा हेछि हमर क्वेश्चन आंसर सरलार्थ मल्टीपल चॉइस से सबरो वीडियो गुडा को मध्य आमे डिस्क्रिप्शन रे दे देबु। तमे सेठी जाई याकू देखि परिबो आउ आराम से करि मध्य परिबो, प्रैक्टिस करि परिबो। आउ या पर आमे तुमको पीडीएफ प्रोवाइड कर दबु मैथ परीक्षा करि पर। आरंभ करिबा वर्तमान कविता। बलिला राघव आशा सीता प्रापति रे विचारिले सिंधुपति जीवा पर्वत रे जे। बुड़ी गला पकाइले कपि जेते गिरी बुदबुद नदी से जल फिफीकृत करिजे। विस्मयी निश्वास तेजी वरुण प्रसन्ने विनाशने शयन से गर्भ शयन से। ताले एटी कोन होईची ना जेतेबेले आमे जीवा टिके बैक को लंकापति रावण हरण करथिले काहाको श्री रामचंद्रंकर धर्मपत्नी सती सीता। श्री रामचंद्र जेतेबेले तांको पत्नी जानकी को फेराई आनिबा को समुद्र कूल रे आसी पहुंचिले जे से समुद्र पार हुई लंका जिबे। सेतेबेले बानर आ भल्लुक सैन्य मानक सहायता रे से समुद्र रे सेतु बांधी लंका को आक्रमण करबा पई संपूर्ण योजना प्रस्तुत करुथिले। तबे समुद्र रे सेतु बांधिबा पई बानर माने कोन कले? समुद्र रे सेतु बांधिबा पई बानर माने पर्वत प्रमाण बड़ बड़ पत्थर गुडी को नै समुद्र रे पकाइले। मात्र से समस्त पत्थर गभीर जलराशि मध्य रे बुडी जाई अदृश्य हेबाकू लागिला। एपरि कि जल मध्य रे सामान्य बुदबुद मध्य सृष्टि हैला नाही, जहा केवल जल मध्यरु फी फी शब्द सुना गला। एही अगाध जलराशि मध्य रे जो विशाल पत्थर खंड एमिति अदृश्य हेई जाउची लक्ष्य करी श्रीराम अत्यंत विस्मित हेले। से चिंता कले जे वरुण देवता को हुए तो प्रसन्न न कले ए सेतु निर्माण कार्य केबे भी संभव होई परिबो नाही। एहा भाबी से वरुण देवं को संतुष्ट करिवा पई अनाहार रे रहिले ओ कोमल सेज परिवर्ते कुशसज्जा रे शयन कले। जेउठी कवि सम्राट उपेंद्र भंज लिखिचंती विस्मयी निश्वास तेजी वरुण प्रसन्ने बिना सनरे शयन से दर्भ शयने जे। बुझिला पिला माने आगु जिबा। बुद्धे शुण अन्य प्रसंग को दश शिर बर गिलासे सुख सारण करी चार जे। विभीषण कहे ज्येष्ठ भ्राता पिता सरी बुझी न बुझी कोपिता बाणी पिता करिजे। विभूति की भुंजुथिलु विभूति भूषणे बड़ कूले जनमी शरण की कारणे जे। बोल अंगद को पिता शत्रु भक्ति पुण्य बाद रचाई पितृव्य बाहुराय सैन्य जे। अच्छा एठी हमें देख कौन हेछि एठी लंकापति रावणंकर केमिति कूटनीति प्रयोग हेछि सेटा भी एबे हमें देखिबा। कूटनीति कोन तांकर डिप्लोमेसी से एठी कहिचंती कोन या परे कवि कोन कहउचंती या परे संपूर्ण प्रसंग पुणी परिवर्तन हेछि। शत्रु पक्षर गतिविधि आउ से माने कोन करूचंती युद्ध विषय रे योजना ता संपर्क रे जानिबा पई लंकापति रावण कोन कले ना सुक और सारण नामक दुई जन प्रमुख मंत्री को से दूत भाबे समुद्र आरपट को प्रेरण कले। तो सेमानंक जरिया रे से तांकर सान भाई बा कनिष्ठ भ्राता विभीषण और बालीपुत्र अंगद तांको उद्देश्य रे किछि गुरुत्वपूर्ण वार्ता देइथिले। कोन वार्ता देइथिले? तांकर सान भाई जे कनिष्ठ भ्राता विभीषण तांको पई एही वार्ता देइथिले
ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ସଦୃଶ, ସିଏ ଯଦି ରାଗିକିରି ବା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରି କିଛି କଟୁକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା କେବେ ହେଲେ ବି ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ଉକ୍ତିକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ତିକ୍ତ ଭଳି ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ଭଳି ରାଜପୁରୀରେ ବିଭୀଷଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଧନଧାନ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜାତ ହୋଇ ଏକ ସାଧାରଣ ବନବାସୀ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ତପସ୍ୱୀ ରୂପ ନେଇକିରି ବନବାସକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ରାବଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପମାନ ସୂଚକ ଓ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପମାନ ସୂଚକ। ଏ କଥା ସେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟି ପଠେଇଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ବାଳିପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ପିତାର ଶତ୍ରୁ ବାଳୀଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ବାଳୀଙ୍କୁ ରାମ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପିତାର ଶତ୍ରୁଠାରେ ତମେ ଆନୁଗତ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରୁଛ, ସେଥିରେ କେବେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଶୁକ ସାରଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ। କାହାକୁ? ଅଙ୍ଗଦ ପାଖକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠେଇଥିଲେ। ନିଜ ପିତୃହନ୍ତା ପ୍ରତି କଠୋର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଧର ବିରୋଧରେ ଯାଉଛି। ସେ ଏଇ କଥା କାହାକୁ? ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପିତୃବ୍ୟ ସୁଗ୍ରୀବ, ପିତୃବ୍ୟ କିଏ? ଯିଏ ପିତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକୁ ପିତୃବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପିତୃବ୍ୟ ସୁଗ୍ରୀବ ସହ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ବାନର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଠି କବିତାକୁ କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି? ବୋଲ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ, ବାଦ ରଚାଇ ପିତୃବ୍ୟ ବାହୁଡ଼ା ସୈନ୍ୟ ଯେ। ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଠି ସେ ଡିପ୍ଲୋମାସି କରିଛନ୍ତି, କୂଟନୀତି କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୈନ୍ୟବଳ କମେଇ ଦେବେ, ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବଳଶାଳୀ ଅଙ୍ଗଦ, ବିଭୀଷଣ ଯିଏକି ଲଙ୍କାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କେମିତି ହଟେଇ ଦେବେ, ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଏଭଳିଆ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ। ବିହାୟ ସେ ବିହରି ସାଗର ଜିଣି ଯାଇ, ବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ରୁତ କେ ଟିହ କହିଯେ, ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ବିଂଶତି କର କହିବାର, ବୋଧ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳାଇ ସତ୍ୱର ଯେ। ବାହୁଡ଼ି ରାବଣେ କହି ଶୁଣ ଦେବ ରିପୁ, ବୋଇଲା ଅନୁଜ ଜୀବି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିଜେ। ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗଦେ ଅଙ୍ଗ ଦେବାରୁ କି ଧର୍ମେ, ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳ ପ୍ରହାରିଲା ବ୍ୟୋମେ ଯେ। ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପାତାଳେ ଭଜିଥିବ, ବିନ୍ଧ୍ୟଭାନୁ ତୋଷୀ ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦଇବ ଯେ। ବଳ କେତେ ବୋଲୁ ବୋଲେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେହି, ବାରି ରାଶିରେ ଜନିତ ତେତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ। ବିତରଣେ ସାଗର କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା, ବିହେ ରାମ କୁଶଶଯ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା ଯେ। ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦ ହାସେ ଜନ୍ମେ, ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମେ ଯେ। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଯେ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଆଦେଶକୁ ମାନି ଶୁକ ସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱୟ କ'ଣ କଲେ ନା, ବତକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସମୁଦ୍ର ଉପର ଦେଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲେ। ତ ସିଏ ରାବଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିଭୀଷଣ ଓ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ତେବେ ଅଙ୍ଗଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ପୁଣି ଲଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଗଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ଶୁକ ଓ ସାରଣ। ସିଏ ଶୁକ ସାରଣ ଲଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ରାବଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେଇଦେଲେ।
ସେ ଲଙ୍କାପତିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ବିଭୀଷଣ ଏହା କହିଲେ ଯେ ଯଦି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଅବିଳମ୍ବେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିସର୍ତ୍ତ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନ ରଖିକି ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଭୀଷଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଅଙ୍ଗଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ବଜ୍ର ସମ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। କେବଳ ଶୁକସାରଣ ଧର୍ମ ବଳରୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ, ନହେଲେ ସେ ଚାପୁଡ଼ା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ସେ ଆଘାତ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତକୁ ମଧ୍ୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ବିଶାଳ ପର୍ବତକୁ ପାତାଳକୁ ଭେଦ କରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି କିଏ, ଦଶାନନ ରାବଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ କଳନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ତମେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିକିରି ଆସିଲ? ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସୃଷ୍ଟ ଆଉ ପରିଦୃଷ୍ଟ ଶଙ୍ଖମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଗୁଣେ ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଣିତ। ମାନେ ଏତେ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଯେ ତାକୁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି କବି କେମିତି କହିଛନ୍ତି, ବଳ କେତେ ବୋଲୁ ବୋଲେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେହି, ବାରି ରାଶିରେ ଜନିତ ତେତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ ଯେ। ତ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସସୈନ୍ୟ ସାଗର ଲଙ୍ଘନ କରିବା ପାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ସାଗରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାବଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଟିକେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ସ୍ମିତହାସ୍ୟ କ'ଣ, ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ସହିତ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ହୀନ ପରାକ୍ରମ ବିଶିଷ୍ଟ ବନଚାରୀ ତପସ୍ୱୀ ରାମ, ତାଙ୍କ ପରି ମହାପରାକ୍ରମୀ ଲଙ୍କାପତିଙ୍କର କି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ? ତେଣୁ ଏଠି ରାବଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ସିଏ ନିଜର ଗର୍ବ, ନିଜର ଅହଙ୍କାରରେ ଏତେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର ସାରାଂଶ ଏଇଠି ରଖିବା। ଭାବୁଛି ଯୋଉଠୁ ଯାହା ସରଳାର୍ଥ ଆସିଲା ତମେ ସେ ଜିନିଷ ଲେଖିପାରିବ, ଆଉ ନିହାତି ଲେଖିପାରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ତମକୁ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ବାଇ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ବୁଝା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଟିକେ ନିଜେ ମନରୁ, ଯଦି ତମେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ତମେ ଗୋଟେ ସମାରିକୁ ମନେ ରଖିକିରି ସେଇ ସରଳାର୍ଥକୁ ସେଇଠାରେ ତାର ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ନେଇକିରି ଛୋଟିଆ ବର୍ଣ୍ଣନାଟିଏ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆମର ଆଗ ପଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ୟା ପରେ ଯିବା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟର କରିଦେବା ସାରାଂଶଟି ଏମିତି କରିବା ଯେମିତି ତମକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରଳାର୍ଥ ତମେ ଲେଖିପାରିବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି MCQ ହେଲା ସେଟା ବି ତମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ତ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଆରମ୍ଭ କରିବା କବିତା। ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ଏବେ ମୀନ ଜୀବି ନାବେ, ଛାୟାକାରେ ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାବେ ଠାବେ। ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ସେହୁ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣେ, ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଏକ ଧ୍ୟାନ। ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି, ଆସନ୍ତି ଫଟିକା ମହୋଲ୍ଲାସେ ଟେକି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ, ଦୂରୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ। ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତଗାନ, ହ୍ରଦ ନୀଳ ବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ହସନ୍ତି ଚୌଦୁଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ, ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ଭାବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣେ କରେ ଜାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ।
ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସାରାଂଶଟି କ'ଣ ହେବ। ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ଗୋଧୂଳି ହୋଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଧୂଳିର ସମୟ। ବାରୁଣୀର ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତିମ ଆଭା, ଚିଲିକାର କ'ଣ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ଫଟିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଦର୍ପଣରେ, ମାନେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିଅର, ଯେଉଁ ଜଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭି ଯାଉଛି। ଚିଲିକାର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। କେତେ ଦୂରରୁ ସେମାନଙ୍କ ନୌକାମାନ ଛାୟା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣକୁ ନୌକା ନେଇ ମାଛ ଧରିବା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ନିତିଦିନିଆ କାମ। ସୁଲସୁଲିଆ ପୁରୁବା ପବନରେ ପାଲଟଣା ନୌକାମାନେ ହଲି ଦୋହଲିକିରି କୂଳକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ଚୂଡ଼ା ଉପରେ ଆକାଶରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ସେଠି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରାଟି। ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ମନର ଉଲ୍ଲାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ, ଯେଉଁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୀତାମୃତ ସଙ୍ଗୀତରୁ। ସେଇ ସଙ୍ଗୀତର ଲହରୀ ସମୀର ଦ୍ୱାରା ଆସି ଚିଲିକା ବକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା, ପୁଣି ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ଚିଲିକା ବକ୍ଷରେ ଫେରି ଯାଉଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପାଭଳି ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତିରାଶିର ଝଲକରେ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ଉଦ୍ଭାସିତ। କବିଙ୍କୁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ଦେବୀ ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରୂପକ ପାଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ବଦନରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କବି ଏହାକୁ କିପରି କହିଛନ୍ତି? ହସନ୍ତି ଚୌଦୁଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ, ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ବାହାରୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା, ଭୂପତେ ସିନା ମୁଁ ତୋତେ ପଚାରିଲି, ବଳି ପଡ଼ିବାରୁ ବ୍ୟଥା। ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କବିଙ୍କର ଭାବନାର ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ସେ ସଙ୍ଗୀତର ସେଇ ମନମତାଣିଆ ସ୍ୱର ଆଉ ରଚନାର ଯେଉଁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବ କବିଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ରାଜ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଇଛି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରୁନାହିଁ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଇଛି। କବି ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଓ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମଥାକୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ନତ କରି କୃତାଞ୍ଜଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଗ୍ଦେବୀ ସ୍ୱୟଂ କବିଙ୍କ ମାନସରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ଅମୃତ ଲୀଳା, ସେଇ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କବିମାନଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ଆସେ, ତାହା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ କାଳଜୟୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଯେଉଁ ମଧୁର ପଦାବଳୀକୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ। ଆମେ ବୋଧେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଥିଲେ କୋଉଠି? ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗୀତ, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପେ ମନ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ। ଯେଉଁ କହିଲି କବିଙ୍କର ଭାବନାଟା ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ବାହାରେ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶରେ ବିଚରଣ କରୁଛି। ଚାଲିଯାଏ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ, ନ ଲୋଡ଼ିବା ଆସେ ସେହି ତା ନ ଜାଣେ। ଧନ୍ୟ ସେହି ଯାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି, ଏଲୀଳା ରଚନ୍ତି ଦେବୀ ବାଗେଶ୍ୱରୀ। ଏଲୀଳା ରଚନ୍ତି ଦେବୀ ବାଗେଶ୍ୱରୀ, ମାନେ ଏମିତି ବାଗ୍ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ଯେମିତି ସତରେ ତାଙ୍କର କଲମ ଧରି ଲେଖି ପକେଇଛନ୍ତି କି? ସେଠାରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ। ଆମେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ। ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ, ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହେ ତୁମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ମୀନ ଆକର୍ଷଣ ଆସେ ପୋତତାଳ, ତରଣୀରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ।
ଭବେ ପାପମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅଟଇ ସେ ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ ରୂପେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଦେଇ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏଠି କବି କେମିତି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରଟି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାରସ୍ୱତ ରଚନା, ଯେଉଁ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସିଏ ଚିର ଅମର, ସେ ପାଠକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି ଏଠି କବି ରାଧାନାଥ ନିଜର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ କୀର୍ତ୍ତିର ମହିମା ଗାନ କରି କବି ନିଜର ମହନୀୟତାର ପରିଚୟ ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ବକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ନୌକା ଗୁଡ଼ିକ ଭାସି ଭାସିକିରି ଆସୁଥିଲା, ସେ ନୌକା ଗୁଡ଼ିକରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମଶାଲ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ମଶାଲ କବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ତ ରାତ୍ରି କାଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ହ୍ରଦରୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସେ ନୌକା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିନବ କୌଶଳ। ସେମାନେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମଶାଲର ଯେଉଁ ଶିଖା ଥାଏ ତା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମାଛମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନୌକା ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତ ବିନା କଷ୍ଟରେ ମାଛ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଏହା ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟ। କବି ଏଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମାନବ ଜୀବନ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିନ୍ ତମେ ପିଲା ଦେଖୁଛ ଯେ ମଶାଲଟି ଜଳା ହେଇଛି, ମଶାଲର ଶିଖାକୁ ଦେଖି ମାଛମାନେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ କେମିତି ରିଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମାନବ ଜୀବନର ଏକ ସାଧାରଣ ଦୁର୍ବଳତା ଆଧାରିତ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଏଠି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ମଶାଲର ଅଗ୍ନିର ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମତ୍ସ୍ୟମାନେ ନୌକା ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ସେମିତି ଏହି ସଂସାରର ସାଗରରେ ଏକଦମ ରମ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ପାପର ଅଗ୍ନି ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ସେ ଏପରି ମନମୋହକାରୀ ରୂପ ଥାଏ ତାର ଯେ ସେଇ ମନମୋହକାରୀ ରୂପରେ ମଣିଷ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ପାପ ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ କବି ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପାପ ଗର୍ଭେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଦେଇ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ୟା ପରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଇକିରି ତାପରେ ତାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତରଙ୍ଗେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ବୋଇତ ଥରେ ଦିଶେ ଥରେ ହୁଏ ଅନ୍ତର୍ହିତ। ଦୁଃଖୀ ମନେ ଆଶା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ପ୍ରାୟ ଶିଖା ଉଠେ ପଡ଼େ ଘନ ଘନ। ନିଶା ଗମେ କ୍ରମେ ଲୋକ କୋଳାହଳ ନିବର୍ତ୍ତି ଅବନୀ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ। ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଯେହ୍ନେ ପାରଦ ଧୌତ। ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜି ଦ୍ୱୀପ ଶୈଳେ ତଳେ ସ୍ପଷ୍ଟାକାରେ ଶୋଭେ ହ୍ରଦ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ। କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣବେ ଭାସି ଦିଶନ୍ତି ବିଶଦ ଗିରି ବନନାଶୀ। ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରେ ମସୃଣ ଉପଳେ ଜଳ ଜକ ଜକ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳେ। ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ ତନୁ ଭଳି, ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ ତନୁ ଭଳି ଛାୟା ମିଶ୍ର କରେ ଶୋଭେ ବନସ୍ଥଳୀ। ଏଠି ଗୋଟେ ତମର MCQ ଆସିବ ଯେ ବନସ୍ଥଳୀ କିପରି ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ଯେପରି ଶିବଙ୍କ ଜଟାରେ ସର୍ପ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ତନୁ ଭଳି ଛାୟା ମିଶ୍ର କରେ ଶୋଭେ ବନସ୍ଥଳୀ। ଆମେ ଆକୁ ଟିକେ ଭଲକିରି ପଢ଼ିବା। ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳରାଶି ଉପରେ ଭାସମାନ ନୌକା ଗୁଡ଼ିକ ସମତାଳରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ମାନେ ଉଠୁଥାଏ, ଲହରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଉଠୁଥାଏ ଆଉ ପଡ଼ୁଥାଏ, ମଶାଲ ଶିଖା କେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖା ହେଉଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଲିଭି ଯାଉଥିଲା ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି ପୁଣି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାନବ ଜୀବନ ସହିତ ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ରିଲେଟ୍ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ଦୁଃଖୀଜନ ଅନ୍ତରରେ କେବେ କେବେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଝଲସି ଉଠେ ଏବଂ ପୁଣି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯାଏ ଓ ତାକୁ ପୁଣି ସେଇ ନିରାଶ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲିଦିଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୌକା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛନ୍ତି ମଶାଲ ଜଳାଇ,
କେତେବେଳେ ଲହରୀରେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସି ମଶା ଲିଭିଗଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। କବିଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଆଶା ଆଉ ନିରାଶାର ଯୋଉ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ଝଲକ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାତ୍ରିର ନିବିଡ଼ତା ଯେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ, ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଜନକୋଳାହଳ ସେମିତି ମଧ୍ୟ କମି କମି ଚାଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନୀରବତା ବଢ଼ିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାର କିରଣ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜୁତି ବିସ୍ତାର କରେ। କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କ୍ରମଶଃ ଚିଲିକାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୀରବତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ଉପରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାୟା ବିସ୍ତାର କରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ରଜନୀର ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସାରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଯେପରି ପାରଦରେ ଧୋଇ ହେଲା ଭଳି ଦେଖାଦିଏ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆଲୋକରେ ଚିଲିକା ଭିତରେ ଥିବା ଦ୍ୱୀପ ଓ ଶୈଳରାଜି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଉପମା ନ ଦେଇ ପାରିଲା ଭଳିଆ ଶୋଭା ଧାରଣ କରନ୍ତି। ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗିରିବନ, ଶୈଳ ଶିଖର, କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ସହୋଦର ଏଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆଲୋକରେ ଭାସମାନ ହେବାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମସୃଣ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ଆଉ କୋମଳ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ତା ଉପରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖାଦିଏ। ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଶର ବନସ୍ଥଳୀରେ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଶରେ ମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବଣରେ ଯେଉଁ ଛାୟା ପଡ଼େ, ତାହା ଏପଟେ ଛାୟାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ, ଏପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଥାଏ। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଥିରେ ସର୍ପବେଷ୍ଟିତ ମହାଯୋଗୀ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୁଦ୍ର ବିଶାଳ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଠି କବି କେମିତି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ ତନୁ ଭଳି ଛାୟା ମିଶ୍ର କରେ ଶୋଭ ବନସ୍ଥଳୀ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀରବ ଗିରି ବନଦେଶ, ନାହିଁ ଏଥି ନର ଚହଳର ଲେଶ। ଦୂର ଝରନାଦ ଝିଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର, କରେ ନିଶିଥିନି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚାର। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ତମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କ'ଣ? ନିଶିଥିନିର ପ୍ରଭାବ କିଏ ପ୍ରଚାର କରେ? ଝିଙ୍କାରିର ଝଙ୍କାର ପ୍ରଚାର କରେ। କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତ୍ୟଜି ଲୋକାଳୟ, ଶାନ୍ତି କି ଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ। ତ କଳି ଉପଦ୍ରବରେ କିଏ ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରି କଳି ଉପଦ୍ରବରେ ଏଇ ଚିଲିକା ପାଖରେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ତୋହର ଏହି ଶୋଭାବନ, ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ। ତ ତାପରେ କବି ଆକୁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗିରିବନ ଘେରା ଚିଲିକାର ଉପକୂଳ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଯାଏ ଏକଦମ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ। କେବଳ ଦୂରରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ଝରଣାର ଜଳ କଳନାଦ ଆଉ ଝିଙ୍କାରିର ଝଙ୍କାର ଘନ ନିଶିଥିନି ଆସିବାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ପରିବେଶରେ କବିଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସତେ ଯେପରି କଳିର ଉପଦ୍ରବରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଲୋକାଳୟ, ମାନେ ସେ ଲୋକ ଜନଗହଳି ତ୍ୟାଗ କରି ଏହି କୋଳାହଳ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବାଛି ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଳାସ ସରୋବର ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିଲିକା ତୋହର ଏହି ଶୋଭାବନ ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମେ ଜାଣିଲ। ଏଠି ତମର 4ଟି ସରଳାର୍ଥ ଏଠି ବୁଝେଇଲି ମୁଁ। ତମେ ତାକୁ ଆରାମସେ ଦେଖିବ। ତମର ଯେକୌଣସି ସରଳାର୍ଥ ଏଠି ଆସିବ ତମେ କରିପାରିବ। କିଛିଟା ଆମେ ଏଥିରେ MCQ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆକୁ କାଲି ଭଲକରି 2-3 ଥର ଶୁଣିବ। ୟାର ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସରଳାର୍ଥ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମର ପୂର୍ବରୁ କରାହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କର। ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଭଲ ବି କର, ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଭଲ କର।
आमर भी यहाँ इच्छा रोचे आ तमें मैंने देख जमती जमती तुम्हें पढ़ी पढ़ी जीव ना तुमको धीरे धीरे जो ओडिया परीक्षार डरटा भी निज पाखु चली तेणु पिला चैनल लाइक कर सब्सक्राइब कर और शेयर कर। थैंक यू। पिला माने एबे करबा मंगले अइला उषा लिखिचंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहर राग चोखी रे एई काव्यटी करा जायछि। आरंभ करबा मंगले अइला उषा राजीव विकच राजीव दृशा जानकी दर्शन तुषा हृदय बही कर पल्लवे निहार मुक्ताधरी उपहार सतींक बास बाहार प्रांगणे रही कलकंठ कंठे कहिला दर्शन दिय सती राति पाहिला। ताहले आमर ए जो मंगलमय मुहूर्त बा ब्राह्म मुहूर्त को आमे उषा काल बोली कहूछे। कवि सेई उषा काल को एक मानव चरित्र देइछंती। मानव चरित्र भाबरे ताकू एई कवितारे दर्शाइछंती। कविंकर जो लेखनी रे प्रकृति रूपिणी उषा देवींकर नेत्र होउछि विकसित पद्म। तांकर हाथकू से बा हस्तकू से कौलिया पत्र भावरे तुलना करिछंती। सेई पत्र उपरे जो शिशिर बिंदु पड़िथिला ताहाकू से सती सीतांक पई उपहार पई उद्दिष्ट मुक्ता बोली कहिछंती। कोकिल हेउछि तांकर कंठ। काहा कंठ? उषा देवींकर। कवि एठी कोन कहउचंती विकसित पद्मनेत्री उषा राणी तांकर हृदय आश्रमवासिनी जनक नंदिनी देवी सीतांक दर्शन पई तांक मन व्याकुल होई उठिछि। से लक्ष्मी स्वरूपिणी सीतांकु उपहार देबा पई स्वयं पल्लव रूपक हस्तरे शिशिर रूपक मुक्ता धरी सेई मंगलमय ब्राह्म मुहूर्त सीतांक कुटीर सम्मुखरे बा प्रांगण रे उपस्थित होइचंती। तांकर कोकिल सदृश्य अमृतमय कंठरे राति पाहिबार सूचना देई देवी को दर्शन देवा पई विनम्र अनुरोध करी कोन कहिले दर्शन दिय सती राति पाहिला। या पर पद को जिबा अरुण कषाय बास कुसुम कांति विकास प्रशांत रूप विश्वास दियंती मने केहू जोगेश्वरी आसी मधुर भाषे आश्वासी डाकुछंती दुख राशि उपशमने देवा पई नव जीवन स्वर्ग की ओह्लाइछंती मर्त्य भुवन। कवि एठी कहउछंती लाल रंगर वस्त्र परिधान करी पुष्पर आभारे प्रशांत रूप धारण करी कौनसी जोगेश्वरी जेपरी स्वर्गरु मर्त्य को ओह्लाई आसिचंती सी निर्वासिता देवी सीतांकर दुख को दूर करी तांकु नवजीवन प्रदान करने निमंते तांको मनरे विश्वास देवा सहित मधुर भाषा तांकु आश्वासना देई डाकुछंती। पुणी कवि केमिति कहिछंती जे केमिति डाकुछंती उषाराणी माता सीतांकु समीर संगीत गाए भ्रमर वीणा बजाए सुरभि नर्तने थाए उषा निर्देशे कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला स्तव पाठ कलिंग ओइला पाट मागध बेसे ललित मधुरे कहिला उठ सती राज्यराणी राति पाहिला। यहाकू वर्णना कले आमे देखिबा कवि कौन एठी कहिबाकू चाहिचंती। उषाराणी को निर्देश रे देवी सीतांकु अभिनंदन देवा निमंते समीर संगीत गान करुछि भ्रमर वीणावादन करुछि सुरभि नृत्य परिवेषण करुछि कुंभाटुआ एठारे भाट होई स्तुतिपाठ करुछि कजलपाती श्रेष्ठ भाटवेश धारण करी सती सीतांकु राति पाहिबार सूचना दे शଯ୍ୟା त्याग करने निवेदन करिछि। ताहले एटी केमिति से निवेदन करुछि
उठ सती राज्यराणी राति पाहिला। एटी तमर गोटे क्वेश्चन पड़ी पारे जे उठ सती राज्यराणी राति पाहिला एटा किए कहिछि। एटी देख लिखाई कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला स्तव पाठ। तामाने कुंभाटुआ कहनी सी स्तव पाठ करुथिले। कलिंग अइला पाट मागध बेसे। कलिंग हेउचंती कजलपाती। ललित मधुरे कहिला उठ सती राज्यराणी राति पाहिला। तामाने कजलपाती कहिचंती उठ सती राज्यराणी राति पाहिला। मन रहिला पिले। मुनि मुख वेदस्वन पूर्ण कला श्याम वन उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार वैकुंठे देई त्रुपति अनंत श्रुति की गति बिहिला की सरस्वती बिना झंकार बेलु बेल बन उज्ज्वल मंत्र बले जेन्हे मा बढ़ी आसिला बल। देवी सरस्वतींकर बिना झंकार परी आश्रम निवासी मुनि मानक मुहरु जेतेबेले पवित्र वेदध्वनि झंकृत होइछि किंबा पवित्र वेदध्वनि बाहरिछि सेई ध्वनि रे संपूर्ण वनभूमि परिपूर्ण हो जाइछि। उच्च ओंकार ध्वनि से गगन को भेद करी वैकुंठ धाम रे वैकुंठपति विष्णु को तांकु परितृप्त बा तृप्ति करिबा सहित पृथ्वी पाताल रे पृथ्वीर निम्न भाग रे बा पृथ्वी को जे धारण करिछंती वासुकी सर्प तांको कर्ण रे मध्य आनंद प्रदान करिछि। एही मंत्र बल रे वनस्थलीर शक्ति बेलकु बेल वृद्धि हेबा परि मन हेउछि एवं वनस्थली उज्जवल होई उठिछि। तापर पद को जिबा। एकाले ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी आसी जनक नंदिनी पासे गंभीरे बोइले उठ वैदेही उषा सुकुमार देही आसीछि दर्शन देई तोष विधिरे तमसा रहिछि अनाई कोल करी थरे सुख लभिबा पाई। अच्छा एठी तमरो क्वेश्चन कोन आसीबो देख। एठी कोन आसीबो जे अनुकंपा किए थिले। अनुकंपा से आश्रम जड़े तपस्विनी ब्रह्मचारिणी सी थिले। सी कौन कहते तांकु उठ वैदेही उषा सुकुमार देही आसीछि दर्शन देई तोष विधि रे तमसा रही। तमसा सती सीता को दर्शन करने अनाई रही बोली किए कहले। एक कथा अनुकंपा तपस्विनी कहले। मन रहा ए क्वेश्चन टा भी तुम पड़ी पारे। तेबे यार व्याख्या आम संपूर्ण भाव में करवा। एही समय रे ब्रह्मचारिणी तपस्विनी अनुकंपा जनक नंदिनी को निकट में उपस्थित होइछंती। से शଯ୍या त्याग करी दर्शनाभिलाषी सुकुमार देही उषाराणी को दर्शन दे संतुष्ट करने सहित थरे कोल करी सुख लाभ निमंते व्याकुल होई अपेक्षा करिथिबा तमसा नदी को टिके दर्शन देवाकू निवेदन करिछंती। एटा हला तार व्याख्या। पद्मिनी हृद शिशिर बिंदुरे खर रश्मिर प्रतिबिंब परिवीर राम मूर्ति शोक जर्जरित चित्त हड़के करी चित्रित हेले आसनु उत्थित जानकी सती नमी अनुकंपा पୟରେ बंदिले उषार पद सविनୟରେ। एठी कवि कौन कहते सती सीता विषय यार आम संपूर्ण भाव में आम देखा कौन से कहवाक चाहूँगी। कवि एठी कहते जे पद्मर हृदय जो शिशिर बिंदु थाए पद्म जो शिशिर बिंदु पड़ी थाए ताहा सूर्यंकर प्रखर किरण जेतेबेले पड़े ताहा एक प्रतिबिंब सृष्टि करे। सेही भली सती शिरोमणि सीतांकर शोक जर्जरित चित्त जो तांकर जो मुह देखाउछि सेतरे श्रीरामचंद्रंकर प्रतिमूर्ति को से चित्रित करी तांको प्रतिमूर्ति को से नमस्कार करी बा स्मरण करी से निजर शଯ୍या त्याग कले एवं अनुकंपांक चरण रे निजर नमस्कार जणाइले और नम्रता पूर्वक उषा देवींकर चरण वंदना मध्य कले। एहा परे सती सीता कौन कहउचंती उषाराणी को
ବୋଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସି। କାହାକୁ? ଉଷା ଦେବୀଙ୍କୁ। ବୋଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସି ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ। ରବି ଆଗ ମନ ସଂସା ହୁଅ ସଂସାରେ ତୁମ୍ଭ କୋମଳ ଚରଣ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ। ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ ଶୁଭ୍ର ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ। ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆସିପାରେ ଯେ ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ ଶୁଭ୍ର ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ରେ ଆସିପାରେ। ଏଇଟା ସତୀ ସୀତା ଉଷା ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ଦେଖିବା। ଦେବୀ ସୀତା ଉଷାରାଣୀକୁ ସଂସାରର ଅନ୍ଧାର ବିନାଶିନୀ ତଥା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନର ସୂଚକ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଂସାର ବୁକୁରେ ଶୁଭପାଦ ଦୁଃଖର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରି ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଅପସରି ଯାଇ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ ଦେବୀ ସୀତା ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରଘୁବୀର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ତମସା ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ନିରସିଞ୍ଚି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରତିଭ ରଚି ପ୍ରଭାତୀ ତାରା। ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମୀନ ନୟନେ ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭାଗମନେ। କିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୀନ ନୟନରେ? ତମସା ନଦୀ। ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି କବି କିପରି ବୁଝଉଛନ୍ତି? ଆଶ୍ରମର ପାଳନଧାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ଥିବା ତମସା ନଦୀ ରାତି ଶେଷରେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ସେ ମୀନ ନୟନରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ଚାଲିଛି ମାତା ସୀତା ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସେହି ସତୀ ରାଜରାଣୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଫୁଲ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ପ୍ରଭାତୀ ତାରାକୁ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରୂପେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ, ସୀତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ସେ କେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ସୀତା କିମ୍ବା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିରେ କ'ଣ ହବ ନା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପୁଷ୍ପ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ପ୍ରଭାତୀ ତାରାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରୂପରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସେ ମୀନ ନୟନରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟରେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତଜୁ ତାପସ୍ୟ କନ୍ୟା ଗଣଙ୍କ ଆଦର ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବନେ ଜଗତ ଧନ୍ୟା ସତୀ ରତନ ବାହାରି ଅବଗାହନେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣେ ତମସା ଧାର ବହନେ କଲେ ଗମନ। ସତୀଙ୍କି ତମସା ଅଙ୍କରେ ଘେନି ସ୍ନେହେ ଆଲଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରେ ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଭାସିଲା ପରିତୋଷରେ। ମା ଗୋ ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା କରିବ ଅଙ୍କେ ବିହାର ଅଙ୍କେ ମାନେ କୋଳରେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର ସୀତା କରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା ଭାଗ୍ୟବତୀ ମତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତୋ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ? ଦେବୀ ସୀତା କୁଟୀରରୁ ବାହାରି ଆସି ଆଶ୍ରମବାସିନୀ ତାପସକନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ତମସା ନଦୀ ତୀରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତମସା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ କବି କହିଛନ୍ତି ସତୀଙ୍କି ତମସା ଅଙ୍କରେ ଘେନି ସ୍ନେହେ ଆଲଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରେ। ତାମାନେ କ'ଣ? ଯେ ସତୀଙ୍କି ତମସା ନିଜ କୋଳରେ ଧରି ତରଙ୍ଗ ରୂପର ହାତରେ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିନେଲା। ତମସା ତରଙ୍ଗ କରେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ନିଜେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜପ୍ରସାଦର ଭୋଗ ବିଳାସ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କରିବା ସହିତ ତମସାରେ ସ୍ନାନ କରି ସତୀ ସୀତା ତମସାକୁ ଧନ୍ୟ କରିବେ ଏ ଆଶା ତମସା ନଦୀ କେତେବେଳେ ବି ମନରେ ପୋଷଣ କରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ସୀତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତମସାକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା।
तुमको प्रत्येक सरलार्थ आसला भली एठी बुझा जाइछि। तमे माने निश्चिंत भाबरे भल भाबरे लेखिकिरी आसीबो।